The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. नमस्ते, कैसे हो सब लोग? सब बहुत खुशी होगा है क्या? क्योंकि पिछले पूरा हफ्ता में आप सब लोग तो उत्सव में भाग लिया था और कई लोगों को यहाँ पे स्कूल पे आकर परीक्षा लिखने का अवसर मिला है, उत्सव में भाग लेने का अवसर मिला है, इसलिए सब लोग तो बहुत खुशी होगा ज़रूर। अगला हफ्ता में आपको वो आप जो उत्तर लिखा है वो कागज़ आपका उत्तर पत्रिका का वितरण भी होगा। ज़रूर आपको एक बार भी यहाँ पे बुलाएंगे, फिर उसके आधार पर आपको वो दूंगा, ठीक है? फिर जो चंगा समाधान ये सब है क्या, वो सब ठीक समय पे ठीक तरह से करके हम तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो एक बार आप तो परीक्षा लिखा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और ठीक तरह से क्या क्या पढ़ना है और किस प्रकार लिखना है ये सब समझने की तरीका समझने के लिए हम लोग ये सब बता दिया है, ठीक है? तो आज एक नया पाठ के साथ में आपके सामने मौजूद है। पाठ का नाम है चांद और कवि, रामधारी सिंह दिनकर की कविता, ठीक है? तो एक बार भी चांद और कवि, चंद्रനും कविയും। चांद और कवि माने चंद्रനും कविയും തമ്മിലുള്ള സംസാരം, उन दोनों के बीच में होने वाले वार्तालाप, बातचीत, वो तो कविता के रूप में हमारे सामने रखा दिया है। वो अभी हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ने का अवसर हमें मिला है, ठीक है? तो सबसे पहले कवि के बारे में, ठीक है? सुनो, रामधारी सिंह दिनकर, उनका जन्म 23 सितंबर 1908 सिमरिया बिहार, उनका मृत्यु 24 अप्रैल 1974, ठीक है? 1974 മരണം. ഈ ലേഖകന്മാരെ കുറിച്ച് കവികളെ കുറിച്ചും എന്തിനാണ് പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷ എഴുതിയപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം പരീക്ഷയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്കും പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷനും ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഹിൻസ് തരും. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കവിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് 2 or 3 പാരഗ്രാഫ് എഴുതേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ 2 or 3 പാരഗ്രാഫ് എഴുതാൻ സാധിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കവിയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചേ മതിയാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രധാന കൃതികൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അവരുടെ ജനനം, മരണം, അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ വിശേഷതകൾ. പരീക്ഷയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ഹിൻസ് തരുന്നതിൽ വിശേഷതകൾ ഉണ്ടാവില്ല, ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് നന്നായി അറിയുന്നതൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിശേഷതകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് വേണം പോകാൻ, എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ രാംധാരി സിംഗ് ദിനകറിൻ്റെ പ്രമുഖ രചനായി എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. എനിക്ക് പ്രമുഖ രചനായി മഹാകാവ്യ കുരുക്ഷേത്ര, മഹാകാവ്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കുരുക്ഷേത്ര എന്ന് പറയുന്ന കവിതയാണ്. പിന്നെ ഖണ്ഡകാവ്യം ഉർവശി, രേണുക, हुंगार, इतिहास के आंसू, नील कुसुम, रेशमी रिधि, परशुराम की प्रतीक्षा, ये सब उनकी खंडकाव्य हैं. और निबंध, संस्कृति के 4 अध्याय, ऐसे वो एक निबंध भी लिखा गया है. और अगला उनका पुरस्कार ഉർവശി के लिए 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार, 1972 തന്നെ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരത്തോടുകൂടി അദ്ദേഹം വിഖ്യാതനായിട്ടുണ്ട്. പുരസ്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തി കൂടി ആണ്. उनकी विशेषताएं, साहित्य तथा संस्कृति के गंभीर अध्येता तथा व्याख्याता, സാഹിത്യത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള അധ്യേയത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠനം നടത്തിയ വ്യക്തി കൂടിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വ്യാഖ്യാത, അത് വ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത വ്യക്തി കൂടിയാണ്. ഛായാവാद से प्रगतिवाद की ओर तथा प्रगतिवाद से राष्ट्रवाद की ओर अग्रसर कवि. ഛായാവാद से प्रगतिवाद, ഛായാവാദ് കവിതയിൽ നിന്ന് പുരോഗമനവാദത്തിലേക്കുള്ള കവിതകളും പുരോഗമനവാദത്തിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയവാദത്തിലേക്കുള്ള കവിതകളും ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. രാഷ്ട്രീയമൊക്കെ ആയിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ജാഗ്രകെ, ഹംവീർ ജവാൻ എന്നൊക്കെയുള്ള അവരുടെ കവിതകളൊക്കെ വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കവിതകളൊക്കെ രാഷ്ട്രവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്, രാഷ്ട്രീയ ചേതന നൽകുന്നതാണ്, എല്ലാവർക്കും ഒരു ആവേശം നൽകുന്ന കവിതകളൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഭാഷ में ओज, शक्ति, पौरुष, मस्ती और मंक,
നല്ല എനർജി തരുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഭാഷയ്ക്ക് തന്നെ ഒരു പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ജാഗ്രേ ഹം വീർ ജവാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന കവിതകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള കവിതയാണത്. അപ്പോൾ ആ കവിതയിലൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വായിക്കുന്ന ആൾക്ക് തന്നെ ഒരു ഓജസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. കുരുക്ഷേത്രമൊക്കെ അവരുടെ കവിതകളിലൊക്കെ അത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കവിതകളിലും ആ ഒരു ഓജസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. രചനാവുമേ പ്രണയ്ക്ക് രാഗ് ഔർ ക്രാന്തിക്ക് ആഗ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചനയുള്ള മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്നാണ് പ്രണയ്ക്ക് രാഗ്. പ്രണയമാണ് എഴുതുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു രാഗവും, അതുപോലെ തന്നെ വിപ്ലവമാണെങ്കിൽ ക്രാന്തിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു തീക്കനൽ, ആഗ് തീക്കനൽ, ആ കത്തി ജ്വലിക്കലും, ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചനകളുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. ദേൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാവന എന്ന് പറയുന്നത് ജനചേതന കെ വാഹക്. ദേൻ ജൻചേതൻ കെ വാഹക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളെ എപ്പോഴും എനർജറ്റിക് ആക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകളിലൊക്കെ ഉള്ളത്. എല്ലാവരും ഏത് സമയത്തും ഉണർത്തി ഇരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. ठीक है, अभी तो कविता के बारे में ഛായാവാദി കാവ്യക്ക് പ്രക്രിയമേ പ്രഗതിശീൽ കാവ്യ നികൽപ്പെടെ. ഛായാവാദി കവിതയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നാണ് പ്രഗതിശീലമായിട്ടുള്ള കവിത ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ ഉത്ഭവം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ജബ് കവി കൽപ്പനയ്ക്ക് രംഗീൻ ആകാശ് മേ ഉടാ രഹാ താ. എപ്പോഴാണോ കവി തൻ്റെ നിറങ്ങൾ മുഴുവൻ ആകാശത്തിലേക്ക് പറത്തിവിടുന്നത്, കാവ്യത്തിൻ്റെ നിറങ്ങൾ മുഴുവൻ ആകാശത്തിലേക്ക് പറത്താൻ തുടങ്ങിയത്, അവർ വാസ്തവികതാക്കി ധർത്തിക്കോ ഭൂൽ ഗയാ താ. എപ്പോഴാണോ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഭൂമി എന്താണ് എന്ന് മറന്നു പോകുന്നത്. കാരണം ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് വയ്ക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ വിജയത്തിൻ്റെ ചുവട്ടുപടി ആവുന്നത്. അങ്ങനെ ഉന്നതങ്ങളിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് ആദ്യപടി നമ്മൾ മറക്കുകയാണ് പതിവ്. കവിയോട് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചിന്താഗതികൾക്ക് എപ്പോഴാണോ നിറം വന്ന് അത് ആകാശത്തിലേക്ക് പറത്തി വിടുന്നത്, അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഭൂമിയെ നമ്മൾ മറക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് ആ ഭൂമിയെ നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ മറന്നു പോകാറ് പതിവാണ്. തബ് ആ നേരത്തെ പരിസ്ഥിതിയോനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്താണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് യഥാർത്ഥവാദി ബനായ ഹെ, നമ്മളെ യഥാർത്ഥവാദിയാക്കി മാറ്റുന്നത്. എന്താണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിക്കുന്നത്. രാംധാരി സിംഗ് ദിനകർക്കോ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കൃതിക് വിചാരധാരയ്ക്ക് കവി കഹ സക്തേ ഹെ. കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിന് രാംധാരി സിംഗിനെ രാഷ്ട്രീയ കവി എന്നും അതുപോലെ തന്നെ സാംസ്കൃതിക് വിചാരധാരയൊക്കെ കവി, സാംസ്കാരിക ചിന്താഗതികാരനായിട്ടുള്ള കവി എന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. उन्होंने काव्य को यथार्थ के धरातल पर गड़ा करने का प्रयास किया. അദ്ദേഹം സത്യം പറഞ്ഞാൽ കാവ്യത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ പ്രവാഹത്തിലേക്ക് ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ ഉള്ള ഒരു പ്രയത്നമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ചാന്ദ് ഔർ കവി കവിത മേ ദിനകർ कहते हैं. ചാന്ദ് ഔർ കവി എന്ന് പറയുന്ന കവിതയിൽ ദിനകർജി പറയുന്നത് कि कवि कलाकारों के सपने ही कवि കലാകാരന്മാരുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ യഥാർത്ഥ രൂപം ധാരൺ करते हैं. യഥാർത്ഥ രൂപം എന്താണ് അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന രൂപമാണ് അതിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. ഓൻ സ്വപ്നോക്കി നീവ് പർ, എന്നിട്ടോ ആ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ അടിത്തറയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സമാജ് കാ ഭവിഷ്യ, സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാവി ഗഡ കിയാ ജാത്ത ഹെ, സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാവി അതിലാണ് നിലനിർത്തുന്നത് എന്ന് കവി പറയുന്നുണ്ട്. ठीक है, പ്രകൃതിക്ക് നയി രാഹി ഡൂഡ്നെ വാലി, പുരോഗമനത്തിൻ്റെ പുതിയ വഴികൾ തിരയുന്ന ദിനകർജിയുടെ കവിത चांद और कवि. ठीक है, तो शुरू करें कविता. रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने अपने बनाकर आप ही फंसता है और फिर बेचैन हो जगाता न सोता है. कवि इसे कहते हैं कि രാത് യോ कहने लगा मुझसे गगन का चांद, രാത്രിയിൽ മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന ആ ചന്ദ്രൻ കവിയോടായിട്ട് എന്നോടായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്, ആത്മീ ബി ക്യാ അനോഖാ ജീവ് ഹോത്താ ഹെ, മനുഷ്യൻ എത്ര വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ജീവിയാണ്, അനോഖ വിചിത്രം, എത്ര വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ജീവിയാണ്. ഉലിജിനെ അപ്നി ബനാക്കർ, സ്വയം ഊരാക്കുടുക്കുണ്ടാക്കുന്ന കെണിയിൽ പെട്ടുകൊണ്ട്, ഉലിജിനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു കെണിയാണ്, നമുക്ക് ഊരാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു കെണിയിലക്കപ്പെടുക. അങ്ങനത്തെ കെണി സ്വയം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അഭിഫസ്താഹി, സ്വയം അതിൽ കുടുങ്ങുന്നു, ഫസ്ന കുടുങ്ങി പോവുക. എന്നിട്ടോ और फिर बेचैन हो जगता न सोता है, എന്നിട്ട് അവർ സ്വയം എന്താണ് അസ്വസ്ഥതകൾ, ബെജൈൻ അസ്വസ്ഥതകൾ, സ്വയം അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവന് ഉറങ്ങാനും പറ്റുന്നില്ല, നേരവണ്ണം ഉണർന്നിരിക്കാനും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയായി മാറുകയാണ്. അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ സ്വയം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള, അവർ തന്നെ സ്വയം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കെണിയിൽപ്പെട്ട് അകപ്പെട്ടിട്ടാണ് അവർക്ക് പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മളും അതുപോലെ തന്നെ പരീക്ഷാ സമയങ്ങളായാലും മറ്റുള്ള സമയത്തായാലും നമ്മൾ സ്വയം നമ്മളോട് തന്നെ പറഞ്ഞ് കെണികൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. എനിക്ക് പറ്റില്ല, എനിക്ക് കഴിയില്ല, എനിക്ക് ടെൻഷനാവുന്നു, എനിക്ക് പഠിച്ചാൽ കിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മളോട് തന്നെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ തന്നെ കെണി ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അതിൽപ്പെട്ട് ഉഴറുകയാണ്, ഇതിന് നമ്മൾ വിഷമിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തോ അതാണ് നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത്, പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് അതൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും. ठीक है, तो अगला बात, जानता है तू कि मैं कितना पुराना हूँ, നിങ്ങൾക്കറിയോ ഞാൻ എത്ര പഴയതാണ് എന്നുള്ളത്. ഇവിടെ മനുഷ്യൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എത്രയോ കാലങ്ങളായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് കവിയോട്
ചന്ദ്രൻ പറയുകയാണ്, ഞാൻ എത്രത്തോളം പഴയതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ? മേ ചുഗാഹും തേക് മനുക്കോ ജൻതേ മർത്തേ. മനു എന്ന വംശത്തിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന കുലം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ എന്ന കുലം ഉണ്ടാവുക മനു എന്ന വംശം, ആ വംശത്തിൻ്റെ ജനനവും മരണവും വരെ കണ്ട ആളാണ് ഞാൻ. അത്രയും പഴയതാണ് ഞാൻ. ചന്ദ്രൻ പറയാണ്, നമ്മളൊക്കെ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എത്രയോ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചന്ദ്രനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ദൃക്സാക്ഷിയാണ് ഈ പറയുന്ന ചന്ദ്രൻ. എന്നിട്ട് ചന്ദ്രൻ നമ്മളോട് പറയുകയാണ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്ന് കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ അഹങ്കരിച്ച് നടക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, നിങ്ങളെക്കാൾ എത്രയോ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അന്ന് മുതൽക്ക് എനിക്ക് നിങ്ങളെ അറിയാം. और लाखों बार तुझसे पागलों को भी. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഭ്രാന്തായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ, നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ സ്വയം കെണിയുണ്ടാക്കി അതിൽ അകപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഭ്രാന്താവസ്ഥയായി മാറുന്നത് ഞാൻ എത്രയോ പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഭ്രാന്തും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ചാന്ദിനി മേ ബൈറ്റ് സ്വപ്ന പർ സഹി കർത്തെ. എന്നിട്ടോ നിലാവിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വയം സ്വപ്നങ്ങൾ മെനയുന്നു. ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ വാരിക്കൂട്ടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ, ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ, അല്ലേ? നല്ല നല്ല സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഈ പറയുന്ന പോലെ നമുക്കൊന്നും സാധ്യമാവാത്ത രീതിയിലുള്ള സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം നമ്മളുടെ ലോകമായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നതും ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചന്ദ്രൻ അത്രയും പഴക്കമുണ്ട്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങളെ പോലും എനിക്കറിയാം എന്ന് ചന്ദ്രൻ പറയുകയാണ്. കാരണം രാത്രി ഉദിക്കുന്നത് കൂടിയല്ലേ, അതുകൊണ്ടാണ് ചന്ദ്രൻ അത്ര ധൈര്യത്തിലത് പറയുന്നത്. ആത്മിക സ്വപ്നം ഹേ ഓ ബുൽബുലാ ജൽക്ക. മനുഷ്യൻ്റെ സ്വപ്നം ഹേ ഓ ബുൽബുല ജൽക്ക, അത് ജലത്തിലെ വെറും നീർക്കുമിള പോലെയാണ്. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഈ സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം വെറും ജലത്തിലെ നീർക്കുമിള പോലെയാണ്, നീർക്കുമിള പോലെ മാത്രമാണ് എന്ന് പറയണം. കാരണം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പൊട്ടിപ്പോവാമത്. കാരണം കുറച്ച് നേരം മാത്രം നിലനിൽപ്പുള്ളൂ ഈ ജലത്തിലുണ്ടാകുന്ന ആ പൊള്ളങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന് ചന്ദ്രൻ കവിയോട് പറയുകയാണ്. ആജ് ബെൻത ഓർ കൽ ഫിർ ഫൂട്ട് ജാത്താ ഹൈ. ഇന്ന് നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുന്നു, നാളെ അതിനെ പൊട്ടിച്ചു കളയുന്നു. കാരണം നിങ്ങൾ കണ്ട സ്വപ്നങ്ങളെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇന്നൊരു സ്വപ്നം കാണുന്നു, അത് പൊട്ടിപ്പോകുന്നു, മറ്റൊരു സ്വപ്നം കാണുന്നു, അതും പൊട്ടിപ്പോകുന്നു. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന സ്വപ്നത്തിനൊരു സ്ഥിരത ഇല്ല, അത് ആപേക്ഷികം മാത്രമാണ്, മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതാണ്. കിന്തു തൊബി ധന്യ ടഹ്റ ആത്മീഹിത്തോ. എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾ കിന്തു തുബി ധന്യ, എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾ ധന്യരാണ്, യാതൊരു സംശയം. ടഹ്റ ആത്മീയത്തോ, നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യർ തന്നെയാണ്, അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. ബുൽബുലോം സെ ഗേൽത്ത കവിത ബനാത്ത. നിങ്ങളോ ആ പൊള്ളത്തിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, എന്നിട്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ കവിത ഉണ്ടാക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ജീവികൾ തന്നെയാണ്, യാതൊരു സംശയവുമില്ല. കാരണം ആ പൊട്ടിപ്പോകുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ ഒന്നും സാധ്യമല്ല എന്നറിയുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടിട്ടും ആ സ്വപ്നത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കവിത എഴുതുന്നവരാണ്, അതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ വിചിത്രരാണ് എന്ന് ചന്ദ്രൻ നമ്മളെ നോക്കി പറയുകയാണ്. ഇവിടെ കവിയെ നോക്കി പറയുന്നതായിട്ട് കവിക്ക് തോന്നുന്നു എങ്കിൽ പോലും നമ്മളെ ഓരോരുത്തരും നോക്കിയിട്ടാണ് ചന്ദ്രൻ ഇതെല്ലാം പറയുന്നത്. ടീക്കേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചന്ദ്രൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കവിയെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്, ഓരോന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. നീ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ പോലും നീ തുച്ഛമാണ്, നീ കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു ഗുണവുമില്ല, ആ സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ നിനക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുമ്പോൾ കവിക്ക് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ കവി ഇവിടെ തുടങ്ങുകയാണ്. മെയിൻ അഭോല. ഇവിടെ ഞാനല്ല പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കവിയല്ല പറയുന്നത്, പക്ഷേ കവിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ കവിത പറഞ്ഞു തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മനുഷ്യരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ചൈതന്യം ഉണരുകയാണ്. കാരണം ഇത്രയും പരിഹാസം കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ചൈതന്യം ഉണർന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. മെയിൻ അഭോല കിന്തു മേരി രാഗിനി പോലി. രാഗിനി ഇവിടെ തൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ചൈതന്യം, ആ കവിത പറയുകയാണ്. ആ കവിതയുടെ രാഗങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്? ചാന്ദ് ഫിർ സെ ദേഖ് മുജ്കോ ജാൻതേ ഹൈ തൂ. അല്ലയോ ചന്ദ്ര, തൂ ദേഖ് മുझे, നീ എന്നെ ഒന്ന് നോക്ക്. മുജ്കോ ജാൻതാ ഹൈ തൂ, എന്നെ നിനക്ക് തിരിച്ചറിയുമോ, എന്നെ അറിയുമോ നിനക്ക് എന്ന് കവി ചന്ദ്രനോട് പറയുകയാണ്. സ്വപ്നമേരെ ബുൽബുലേ ഹേ, എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ മുഴുവൻ നീർക്കുമിള പോലെയാണെന്നാണോ നീ പറയുന്നത്? ഹേ ഈ പാനി, വെറും വെള്ളം. ആ കുബിക്കാൻ നഹി പഹചാൻതേ ഹൈ തൂ. പക്ഷേ ആ ജലക്കുമിളകളുടെ ഉള്ളിലുള്ള അഗ്നിയെ നീ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല, എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ശക്തിയെ നീ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. നീ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളതൊക്കെ ബാഹ്യമായി കണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കും നീ പറയുന്നുണ്ടാവുക. എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളെ നീ ഒരുപക്ഷെ നീർക്കുമിളയായിട്ട് നീ പറയുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു അഗ്നിയുണ്ട് എന്ന് നീ തിരിച്ചറിയുക, ആ ശക്തിയെ നീ തിരിച്ചറിയുക. എന്നിട്ട് കവി വീണ്ടും ചന്ദ്രനോട് പറയണേ, മേ ന ഓ ജോ സ്വപ്ന പർ കേവൽ സഹി കർത്തെ. ഞങ്ങൾ കാണുന്ന സ്വപ്നം അതിനെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ.
आग में उसको गला लोहा बनाते हूँ. ആ അഗ്നിയിൽ ഞങ്ങൾ നല്ല ഇരുമ്പുകളെ ഉരുക്കുന്നുണ്ട്. ശക്തമായിട്ടുള്ള ഇരുമ്പുകളെ ഉരുക്കി അതിനെ ഉരുക്കാക്കി മാറ്റുന്ന ശക്തി പോലും ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. അതും നീ തിരിച്ചറിയണം. ചന്ദ്രനോട് കവി ഇവിടെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച്. കാരണം അതിൽ ആ അഗ്നി, ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ആ അഗ്നി, അതിനെ ലോഹത്തിനെ പോലും ഉരുക്കി അതിനെ ഉരുക്കാക്കി മാറ്റുന്ന ശക്തി ഞങ്ങളിലുണ്ട്. ഔർ ഉസ് പർ നീവ് രക്തി ഹും നയേ ഗർക്കി. എന്നിട്ടോ പുതിയ വീടുകളുടെ അടിത്തറ, നീവ് അടിത്തറ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അത്രയും ശക്തമായിട്ടുള്ള അടിത്തറ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ശക്തി എന്ന് കവി പറയുകയാണ്. ഇസ്തറ ഇതുപോലെ ദീവാർ പൗലാദി ഉടാത്തിയും. എന്നിട്ട് ആ അടിത്തറയിൽ ഞങ്ങൾ പുതിയ വീട് പണിയുന്നു, പുതിയ പുതിയ മതിലുകൾ പണിയുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ കവി പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ശക്തി പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്, ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിനെ ഞങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നവരാണ് എന്നുറച്ച് പറയുകയാണ്. കവി ഇവിടെ തൻ്റെ പേനയുടെ ശക്തി കൂടി പറയുകയാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ കവിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പേനയാണ്. അപ്പോൾ പേനകൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എഴുതുന്ന ആ കാവ്യ സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ മാറ്റം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്, അത്രയും ശക്തമാണ് എന്ന് പറയുകയാണ്. എന്നിട്ട് വീണ്ടും കവി പറയാണ് മനുനഹി മനുപുത്രഹേ. നിങ്ങൾ കണ്ടത് ഒരുപക്ഷെ മനുവിനെ ആയിരിക്കാം, പക്ഷേ മനസ്സിലാക്കിക്കോ ഇത് മനുപുത്രാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യവംശത്തിൽ ജനിച്ച മനുഷ്യപുത്രനാണ് ഈ സാമ്നെ ജിസ്കി. കാരണം ഇപ്പോൾ മുമ്പിൽ കാണുന്നത് മുഴുവൻ പണ്ട് കണ്ട ആ മനുവല്ല, മനുപുത്രാണ് എന്ന് പറയുകയാണ്. കൽപ്പന കി ജീപ് മേ ബി ദാർ ഹോത്തി ഹേ. ഞങ്ങൾ കാണുന്ന കൽപ്പനകൾ, ഞങ്ങൾ കാണുന്ന സ്വപ്നത്തിന് അതിന് ഇന്ന് നാവ് പോലെ തന്നെ മൂർച്ചയുള്ളതായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. കവി പറയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് മനു അല്ല, മനുപുത്രാണ്. കാരണം അന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ള ആ മനു മാത്രമല്ല, അതിനുശേഷം ജനിച്ചു മരിച്ചു പോയിട്ടുള്ള എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഉടലെടുത്തിട്ടുള്ള മനുഷ്യപുത്രനെയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. കൽപ്പന കി ജീപ് മേ ബി ദാർ ഹോത്ത ഹേ. ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തിന് പോലും നല്ല ബലമുണ്ട്, തേസ് ആണ്, അത് വളരെ ശക്തിയുള്ളതാണ്. ബാൺ ഹി ഹോത്തെ വിചാരോം കെ നഹി കേവൽ. മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ ആ ശക്തിക്ക് ഒരു അമ്പിൻ്റെ ബാൺ, അസ്ത്രത്തിൻ്റെ ശക്തിയാണ് ഉള്ളത്. സ്വപ്നക്കെ ബി ഹാത്ത് മേ തൽവാർ ഹോത്തികെ. ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ കൈകളിൽ മുഴുവൻ തൽവാർ ആണുള്ളത്, വാളാണ് ഉള്ളത്. കവി ഇവിടെ ചന്ദ്രനോട് പറയുകയാണ് നീ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനെയാണ്. ഈ പുതിയ മനുഷ്യന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ശക്തികളാണ് ഉള്ളത്. കാരണം പഴയ പോലെയുള്ള ആൾക്കാരല്ല. ഞങ്ങളുടെ വാക്കുകൾക്ക് ശക്തിയുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ശക്തിയുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ കൈകളിൽ വാളാണ് ഉള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങൾക്ക് അസ്ത്രത്തിൻ്റെ ശക്തിയാണുള്ളത്, അസ്ത്രത്തിൻ്റെ മൂർച്ചയാണ് ഉള്ളത്. ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഴയതിനെല്ലാം വെട്ടിമാറ്റി പുതിയത് പണിയുന്നവരാണ്. സ്വപ്നക്കെ പിന്നെ ഹാത്മേ തൽവാർ ഹോത്തിഹേ. ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ കൈകളിൽ തൽവാർ, വാളാണ് ഏന്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പഴയ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയോ അതിനെയെല്ലാം വെട്ടിമാറ്റി പുതിയത് കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശക്തിയാണ് ഞങ്ങളിൽ ഉള്ളത്. ഇവിടെ കവിയുടെ കയ്യിലുള്ള ആ പേനയുടെ ശക്തിയാണ് പറയുന്നത്. കാരണം തൻ്റെ രചനകൾക്ക് അത്രയും ശക്തിയുണ്ട് എന്ന് കവി ചന്ദ്രനോട് പറയുകയാണ്. സ്വർഗ്ഗക്കെ സാമ്രാട്ട് കോ ജാക്കർ ഖബർ കർ ദേ. സ്വർഗത്തിലെ സാമ്രാട്ടിനോട് പോയി നീ വാർത്ത കൊടുക്കൂ, നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പറയുക. റോസ് കി ആകാശ് ചടുത്തേ ജാ രഹാ ഹേ. ദിവസവും ആകാശത്തിലേക്ക് ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ഈ ഞങ്ങൾ. രോക്കിയെ ജയ്സേ പെനെ ഇൻ സ്വപ്നേ വാനോക്കോ. നിങ്ങൾക്ക് തടയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് തടഞ്ഞു നോക്കുക. ഈ സ്വപ്നധാരികളെ, ഈ സ്വപ്നം വഹിച്ചു വരുന്ന ഈ വ്യക്തികളെ നിങ്ങൾക്ക് തടയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു നോക്കിക്കോ. സ്വർഗ് കി ഹി ഓർ ബടുത്തെ അരഹേ ഹേ ഏ. ഇപ്പോൾ ചന്ദ്രനിലേക്കോ സൂര്യനിലേക്കോ ഈ പറയുന്ന ചൊവ്വയിലേക്കോ ഒന്നല്ല, സ്വർഗം ഏതാണ് എന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കി ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചവരാണ് ഈ മനുഷ്യർ. സ്വർഗത്തിലേക്ക് വരെ ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചേരും. അത്രയും ശക്തരാണ് മനുഷ്യർ. അപ്പോൾ കളിയാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് അത്രയും ശക്തിയുണ്ട് എന്ന് കവി ഇവിടെ ചന്ദ്രനോട് പറയുകയാണ്. ടീക്കേ, കവിത കേവൽ ഇത്തനാ ഹൈ. तो ബാക്കി देखो. ഇതിൽ തന്നെ കവിതയുടെ ഓരോ ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള, തൊട്ടടുത്തടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഓരോ ഭാഗത്തിൻ്റെയും ഓരോ ചോദ്യത്തിൻ്റെയും ഉത്തരങ്ങളും നിങ്ങൾ എഴുതുക. അത് ഞാൻ വായിച്ച സമയം കളയുന്നില്ല. അപ്പോൾ തൊട്ട് അനുവർത്തി കാര്യത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് ഞാൻ കിടക്കുകയാണ്. ടീക്കേ, സമാൻ ഭാവവാലി പങ്ക്തി ചുൻകർ ലിഖെ. ഇതേ ആശയം വരുന്ന വരികൾ എടുത്ത് എഴുതുക. സ്വപ്നക്കോ ആഗ് മേ ഖലാക്കർ ലോഹ ബനാത്ത ഹേ. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. മനുപുത്രക്കെ കൽപ്പന പരേ സ്വപ്ന തീക്കെ ഹോത്തെ ഹേ. തീക്ഷണമാണ്, തേസ് ഹോത്ത ഹേ. चांद इतना पुराना है कि उसने मनु का जन्म और मरण देखा है. आदमी स्वयं उलझने बनाकर चैन घो बैठता है. ഈ ആശയം വരുന്ന വരികൾ ഏതൊക്കെ പാരഗ്രാഫിലുള്ളത് വെച്ചാൽ ആ വരികളെടുത്ത് എഴുതുക. അകല്ലാതേക്കോ വിശ്ലേഷണാത്മക് ടിപ്പണിയിലേക്ക് അതിൻ്റെ ടിപ്പണി എഴുതാനുള്ളതാണ്, ആസ്വാദന ടിപ്പണി പോലെ എഴുതാനുള്ളതാണ്. ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ മാത്രം എഴുതാനുള്ളതാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്, കവിതയുടെ മുഴുവനല്ല. മനുനഹി മനുപുത്ര ഹേ ഏ സാമനെ ജിസ്കി कल्पना की जीभ में भी दार होती है. बाण ही होते विचारों के नहीं केवल स्वप्न के भी हाथ में
തൽവാർ ഹോത്തി ഹെ. ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ടുള്ള കവി മറുപടി കൊടുക്കുന്ന, ചന്ദ്രന് വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് മറുപടി കൊടുക്കുന്ന ചില ഭാഗങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ വരി തന്നിട്ടുള്ളത്. ठीक है, कोई शंका तो आपको मुझे बुला सकता है. ठीक है, तो ऐसे टिप्पणी लिखते समय हम तो किन किन बातों में ध्यान रखना है. पंक्तियों का विश्लेषण किया गया है. ആ വരികളെ മുഴുവൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ വിശ്ലേഷണം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ്സുകൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്നാ ദൃഷ്ടികോൺ വ്യക്ത കിയ ഹെ, നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പങ്ക്തിയോ കെ വിചാരോं से अपने विचार की तुलना की है. വരികളിലുള്ള ചിന്താഗതിയും നമ്മുടെ ചിന്താഗതിയും ഇതിനെ നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വേണം അത് എഴുതാൻ. ठीक है, और अगला कविता की आस्वादन टिप्पणी लिखे. കവിതയുടെ ആസ്വാദന ടിപ്പണി എഴുതണം. നിമ്നലിഖിത കഥൻ पर अपना विचार प्रस्तुत करें. ഇതിന് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ നമ്മുടെ ചിന്താഗതി എഴുതുക. മഹാൻ സ്വപ്നം देखने वालों के മഹാൻ സ്വപ്നം ഹമേശ പൂരെ होते हैं. നല്ല നല്ല സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ മാത്രമാണ് യാഥാർത്ഥ്യമാവുന്നത്. APJ अब्दुल कलाम, आउल फकीर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम. ठीक है, तो कलाम की ये विचार के आधार पर आप लोग अपना विचार प्रस्तुत करना है. നിങ്ങളുടെ ചിന്താഗതി നിങ്ങൾ എഴുതുക. तो कविता केवल इतना है, बहुत छोटी बात है, लेकिन इसका आशय आप लोग गहरा से समझकर आप लोग पढ़ना है. ठीक है, तो आज की कक्षा केवल इतना है. तो अच्छा, धन्यवाद सबको और अच्छे दिन की शुभकामनाएं. तो बाद में मिलेंगे. बाय.